ઇન ધ પ્રોસેસ ઇક્વિપમેન્ટ ડિઝાઇનની અંદર આપણે જે ચેપ્ટરનું ડિસ્કશન કરીએ છીએ, ધીસ ઇઝ ધ યુનિટ ઇઝ ધેટ પ્રોસેસ ડિઝાઇન ઓફ રિએક્શન વેસલ. સો રિએક્શન વેસલની અંદર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે જોયું કે જે રિએક્શન વેસલ છે તો એની અંદર ફર્સ્ટ આપણે કયા ટાઈપના એજિટેટર આપણે યુઝ કરવા જોઈએ, બરાબર. એન્ડ ધ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સૌથી પહેલાં આપણે શું કર્યું કે વેસલ ડિઝાઇન કર્યું. દેન આફ્ટર વેસલ ડિઝાઇન થઈ ગયા પછી હવે એ વેસલ છે એનો ઉપયોગ એઝ અ રિએક્શન વેસલ તરીકે કરવો હોય તો કઈ રીતે કરી શકાય, બરાબર. સો દેન આફ્ટર એના માટે સપોર્ટ જોયા, સપોર્ટ પછી હવે એનું સ્ટોરેજ જોયું અને હવે જોઈએ છે એની અંદર રિએક્શન કરાવે છે. તો રિએક્શન કરાવવા માટે ઇટ શુડ બી રિક્વાયર્સ સમ બફેલ્સ, some agitators. So agitators के लिए numbers of types of agitator types, pedals, turbine or propeller, જુદા જુદા પ્રકારના પ્રોપેલર્સ. અને એના પરથી આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું કે ટર્બાઇન એજિટેટર છે, બરાબર, કે એના માટે શું રિક્વાયરમેન્ટ છે. પછી જોયું કે પાવર રિક્વાયર, જરૂરી પાવર કેટલો જોઈએ છે એજિટેશન્સ કરવા માટે, બરાબર. સો ધીસ ઇઝ ધ બેઝિક પાર્ટ શુડ બી ડિસ્કસ નાવ. હવે એ એજિટેટરની અંદર આપણે પેડલ અને એજિટેશનનું ડિઝાઇન કરી લીધું. તો હવે જે એજિટેટર આપણે યુઝ કરીએ ત્યાં મિકેનિકલ સીલ, જે લિક્વિડ અને ગેસ ઓપરેશન થતું હોય તો ત્યાંથી લીકેજ થવા ના દે અથવા તો બેક ઓફ થવા ના દે, તો એના માટે પણ આપણે જોયું. સો નાવ ધ નેક્સ્ટ part is to discuss for the reaction vessel. It should be a coil or a jacket, outer part of the vessel. માની લો કે કોઈ reactions છે તો એ reactions take place sometimes to complete the reactions, but some of the reactions are need the external heating or cooling medium to complete the mixture. ओके, ऐसे कई सारी प्रोसेस है जिसे कंप्लीट करने के लिए वी हैव टू यूज़ अ हीटिंग और कूलिंग मीडियम. बट द हीटिंग और कूलिंग मीडियम सप्लाई के लिए वी हैव टू यूज़ अ जैकेट. ओके, so there is a number of different types of jackets are available for the entire vessel. So let's see. A is a plain jacket, which is a simplest plain type jacket. B is the channel jacket. C is the tube jacket. D is the tube jacket with copper strip support. D જે ટાઈપ છે એ શું છે, કોપર સ્ટ્રીપ છે, એના પર શું લગાવેલી હોય છે, કોપરની સ્ટ્રીપ્સ લગાવેલી હોય છે. E is the half coil. F is the overlapped cut coils, એકબીજા ઉપર ઓવરલેપિંગ થતી હોય એવી એ પ્રકારની કોઇલ્સ. G is dimpled construction, બરાબર, જેની આઉટર સરફેસ પર શું લખાવેલું સિમ્પલ ટાઈપની હોય, પ્લેન જેકેટ હોય, બટ ઇનર પાર્ટની અંદર જે હાફ કોઇલ છે એ ટાઈપનું જનરેશન હોય છે. And the last one is that a spiral buffled jacket, બરાબર. This one is the last one is the spiral. Okay, so these are the different types of buffle jacket. Let's see the okay. Plain jacket is used for a saturated stream. If the stream is saturated, then it can be taken as a plain jacket. Steam is condensed dropwise and provides very high transfer coefficient, normally taken as a 1500
BTU per hour per feet into temperature square T square in the FPS. In MKS system, heat transfer book refers the take steam side coefficient including cooling coefficient is 5000 kilocalorie HM square C. Hence for the steam. If we use any type of jacket, we get the same heat transfer coefficient. કોઈ પણ jacket માટે heat transfer coefficient it remain constant. Hence we are using simplest type of jacket for a steam, that is plain jacket. Other type of jacket are used to achieve high heat transfer coefficient in case of force convection. Highly heat transfer કરાવવું છે, બરાબર. As per our discussion, some of the reactions take place on some temperature requirement. So simple plain jacket સિવાયની જેટલી પણ jacket છે, these are the highly heat transfer jackets. જે શું કરે છે, heat transfer coefficient ને વધારશે. કઈ રીતે? In the form of forcefully convection કરાવીને. Heat transfer means either cooling liquid like a water or heating liquid like oil is supplied in jacket. હવે આના અંદર સિમ્પલી આપણને ખબર જ છે, એઝ પર ધી થર્ડ સેમેસ્ટર, ઓકે, હીટ ટ્રાન્સફરથી ફ્લુઇડ ફ્લોથી લઈ અને અહીંયા સુધીમાં સો કુલિંગ મીડિયમ અને હીટિંગ મીડિયમ તરીકે શું લઈએ છીએ? ધીસ ઇઝ ધ હીટિંગ એન્ડ કુલિંગ મીડિયમ. વી આર યુઝિંગ ધ cooling water. For cooling liquid we are using water, and the second thing is that if we if we heating medium, we are using hot oil in the jacket. Such case, by the improving turbulence or Reynolds number, અથવા તો ઘણા બધા કેસની અંદર ટર્બ્યુલન્સ વધારી શકીએ અથવા રેનોલ્ડ નંબરને ઇમ્પ્રૂવ કરી શકીએ છીએ. સો યુઝિંગ ધીસ we also improve the heat transfer coefficient. So these are the other method to improve heat transfer. In such case, if the reaction is carried out at an atmospheric pressure in large diameter reactor, and if either cooling water or oil is to be circulated through reactor, then a spiral buffel jacket are selected for a new application. જ્યારે રિએક્શન ચાલુ હોય નોર્મલ એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર પર, અને જે રિએક્ટરનો જે એજિટેટર વેસલ છે એનો ડાયામીટર પણ ખૂબ વધારે હોય, ત્યારે કુલિંગ વોટર અથવા તો ઓઇલ સર્ક્યુલેટ થતું હોય રિએક્ટરની અંદર, દેન સ્પાઇરલ બફેલ્ડ જેકેટ, બરાબર, સ્પાઇરલ અને બફેલ્ડ ટાઈપ જેકેટ યુઝ કરવામાં આવે છે. બફેલ્ડ શું કરશે? હીટ ટ્રાન્સફર એરિયા છે એને શું કરી દેશે? અહીંયા વધારી દેશે, બરાબર. તો ફ્લુઇડ કોન્ટેક્ટ ટાઈમ ઇન્ક્રીઝ કરી દેશે. ઓકે. Spiral buffel jacket offers 3 advantages. First, spiral buffel decrease flow area and increase velocity and heat transfer coefficient.
હવે જનરલી શું કરે છે, સ્પાઇરલ બફેલ આપણે મૂકીએ છીએ તો પહેલું એક તો ફ્લો એરિયા શું કરે છે, ઘટાડી દે. જે ફ્લો એરિયા વધવાની જગ્યાએ શું કરી દે છે, ઘટાડી દે, નાનો કરી દે. તો એનાથી સૌથી મોટો ફાયદો શું થાય છે, માની લો કે 5 સેન્ટીમીટરની પાઇપ હોય, બરાબર, એને તમે ડાયરેક્ટલી એરિયા ઘટાડી દો અને એને કન્વર્ઝન મૂકી કપલિંગ કરી અને 2 સેન્ટીમીટરની પાઇપ સાથે જોઈન્ટ કરો, તો એ પોઈન્ટ ઉપરથી ફ્લો એરિયા ઘટી જાય એટલે શું થઈ જાય છે, સિમ્પલ કે વેલોસિટી વધી જાય. એક સિમ્પલ ઉદાહરણ આપું, કોઈ ગાર્ડનર છે, બરાબર, ગાર્ડનર, તો એ શું કરશે, ગાર્ડનની અંદર રહેલા ફૂલ છોડને જ્યારે પાણી છાંટે છે, બરાબર, સ્પ્રે કરે છે, તો શું કરે છે, પાઇપનો જે ડાયામીટર હોય છે એ પાઇપના ડાયામીટરને આગળ એક આંગળી મૂકી દે, આંગળી અથવા કોઈ બી આંગળી, અંગૂઠો, થંબ, તો શું કરે છે, ક્રોસ સેક્શન એરિયા જે છે પાઇપનો એ ઘટાડી દે. એટલે શું થાય, પાણીનો જે ફ્લો છે, વેલોસિટી, એ શું થઈ જાય, ખૂબ વધી જાય, એટલે ખૂબ દૂર સુધી જાય છે, બરાબર. તો ધીસ ઇઝ ધ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ કે જે ફ્લો એરિયા છે એ શું કરે છે, ઘટે છે અને વેલોસિટી વધે છે. અને એના લીધે શું થાય છે, તો કે હીટ ટ્રાન્સફર થવાનું પણ વધી જાય છે. સો હીટ ટ્રાન્સફર એરિયા ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ. Second, buffels act as a stiffening ring and decrease thickness of cell required. બફેલ્સ શું કરે છે કામ, અહીંયા એક સ્ટીફનિંગ રિંગ તરીકેનું કામ કરે છે, જે વેસલને સપોર્ટ આપે છે, બરાબર, આઉટર સપોર્ટ. અને જે શું કરે છે, બફેલ વેસલની જે ડિક્રીઝ થતી જે થિકનેસ છે એને શું કરે છે, સેલ રિક્વાયર્ડને પ્રોવાઈડ કરે છે. ત્રીજો એડવાન્ટેજ ઇઝ બફેલ એક્ટ એઝ અ ફિન એન્ડ ઇન્ક્રીઝ હીટ ટ્રાન્સફર એરિયા. હમણાં જ આપણે ડિસ્કસ કર્યું, બરાબર, કે બફેલ છે એ શું કરે છે, ઇટ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ કુલિંગ ફિન, હીટિંગ ફિન તરીકેનું એક કામ કરે છે, કે જે શું કરે છે, હીટ ટ્રાન્સફર એરિયાને વધારે દે. Plain jacket thickness can be find out by considering plain jacket as a cylindrical subjected to internal pressure or external pressure. Okay. કોઈ પણ પ્લેન જેકેટ છે એની થિકનેસ can be find out by considering a plain jacket as a cylinder and using internal design pressure અને external design pressure. ઓકે, સો આ રીતે શું કરી શકાય છે, ડિફાઇન કરી શકાય છે. ચાલો, સો નાવ ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ ધેટ design step. How we can do the designing. So let's do the design. So first, thickness of shell is given by equation. For jacket, it is thickness is required. So thickness is considering as a first design of channel jacket. ચેનલ જેકેટ છે જે, બરાબર, સેકન્ડ ટાઈપનું, એના માટે તો થિકનેસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટાઉ એસ, ઇટ ઇઝ ડી ts, that is cell thickness, equal to d under root of k1p upon f1 plus c, and thickness of channel is given by equation. Channel, this one is thickness of cell and this one is tc is the thickness of channel, is d under root k2p by f2 plus c, where d is the diameter. Okay, d is the diameter of we can say that not a diameter particularly, but show in figure the 5.6 માં બતાવે પ્રમાણે d શું છે, તો કે જે ભાગમાં આપણે શું કરીએ છીએ, જે એક્સ્ટ્રા પાર્ટ લગાવીએ છીએ, બરાબર,
જેકેટની ઉપર જે સ્પાઇરલ ટાઈપનો, બરાબર, તો એ ભાગને ડી ગણવામાં આવે છે. ટીસી એની ચેનલ થિકનેસ, આ જે છે ચેનલ, બરાબર, એટલે કે આમાં ટૂંકમાં જોઈએ તો ડી શું છે, ચેનલની લેન્થ, બરાબર, એનો ડાયામીટર. ટીસી ચેનલની થિકનેસ અને ટીએસ સેલની થિકનેસ. ઓકે, સો the design step is discussed, we discuss in the next lecture.